और विल यू गिव मी 8 आनास, कि तू मैनू 8 आने दे देगा? ऑलराइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग। हाँ, मैं तेनू 8 आने दे दूँगा जे तू सही होया, पर जे तू गलत होया तो तू मैनू 16 आने वापस देगा। दिस पैक्ट वॉज एक्सैप्टेड। हुण उन्हां दी ये आपस दे विच डील हो गई। इस डील तो बाद उस बंदे ने जिहड़ा है उसनू एस्ट्रोलॉजर नू सवाल करन दी तैयारी कर ली। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हैवन एज द अदर लिट अ चेरट। हुण एस्ट्रोलॉजर ने की किया? प्रार्थना जी करनी शुरू कर दी। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। हुण वो बंदा सामने वाला जो बीड़ी पीन लगा उसने माचिस जलाई तो माचिस की रोशनी उसदे चेहरे ते पई ते ज्योतिषी उहनूं पछाण गया। देयर वॉज अ पॉज एंड कार हूटेड ऑन द रोड। Jutka drivers swore at their horses and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. The other sat down, sucking his cheroot, puffing out, sat there ruthlessly. ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੋਰ ਮੋਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਫੈਲਟ ਵੈਰੀ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਉਸ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਬੇਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹੇਅਰ ਟੇਕ ਯੋਰ ਆਨਾ ਬੈਕ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੱਚ ਚੈਲੰਜਿਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲੇਟ ਫॉर मी टुडे। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਮੇਡ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਟੂ ਬੰਡਲ ਅਪ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਬੰਡਲ ਅਪ। The other held his wrist and said, "You can't get out of it now. You dragged me in a while I was passing." ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਦ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਸ਼ਿਵਰਡ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਗ੍ਰਿਪ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। His voice shook and became faint. उसकी आवाज़ कंबनी शुरू हो गई तो उसके अखां अगे नेरा आउण लगा। Leave me today, I'll speak to you tomorrow. मैनू अज छड्ड दो, मैं कल गल करूँगा। The other thrust his palm on his face and said, "Challenge is challenge. Go on." दूसरे आदमी ने अपनी हथेली उसके बिल्कुल चेहरे के सामने करके कहा, चुनौती तो चुनौती है, इसनू स्वीकार करो। The astrologer proceeded with a throat drying up, "There is a woman." ਹੁਣ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਦਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਸਟਾਪ, ਸੈਡ ਦ ਅਦਰ। ਬੰਦ ਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਆਲ ਦਿਸ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਸਕਸੀਡ ਇਨ ਮਾਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਚ ਔਰ ਨਾਟ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਲੱਭ ਲੂੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਂਸਰ ਦਿਸ ਐਂਡ ਗੋ। बस मैनू इहदा जवाब दे दे, चला जा। अदरवाइज आई विल नॉट लैट यू गो टिल यू डिसगॉर्ज ऑल योर कॉइन्स। अगर तू इस सवाल का जवाब ना दिता तो मैं सारे तेरे सिक्के खोऊंगा तो मैं तेनू जान नहीं दिंदा, लुट लूँगा। तो हुण बच्चों इस गल दे उत्ते आके एस्ट्रोलॉजर सी जिहड़ा वो परेशान हो गया। काफ़ी देर उलझते रहे। दैन द एस्ट्रोलॉजर सेट, "You were left for dead, am I right?" ਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? Tell me more. ਹਾਂ, ਹੋਰ ਦੱਸ। "A knife has passed through you once," said the astrologer. ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। "Good fellow, he bared his chest to show the scar. What else?" हाँ, बिल्कुल सही। फिर उसने अपनी छाती ते निशान दिखाया उस छुरे दा। होर दस। "And then you were pushed into a well nearby in the field. You were left for dead." फिर तेनू खूह च सुੱਟ दिता गया सी मरिया होया समझ के। "I should have been dead if some passer-by had not chanced to peep into the well," exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm.
ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਵੇਅਰ ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਗੈਟ ਐਟ ਹਿਮ, ਹੀ ਆਸਕਡ, ਕਲੈਂਚਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਫਿਸਟ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਕੇ ਵੱਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। In the next world, answered the astrologer. He died 4 months ago in a far-off town. You will never see him any more. The other groaned on hearing it. The astrologer proceeded, Guru Nanak. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰੱਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂ ਨੋ ਮਾਈ ਨੇਮ, ਦ ਅਦਰ ਸੈਡ, ਟੇਕਨ ਅਬੈਕ। ਇੱਕਦਮ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ? As I know all other things, Guru Nanak, listen carefully to what I have to say. ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਉਵੇਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ। Your village is 2 days' journey due north of this town. Take this magic powder and be gone. I see once again a great danger to your life if you go anywhere away from your home. He took out a pinch of sacred ash and held it to him. Rub it on your forehead and go home. Never travel southward again, and you will live to be 100. ਹੁਣ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਦੂਈ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਭਬੂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਚੂੰਡੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਰਗੜ ਲੈ ਅਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਤੂੰ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਏਗਾ। Why should I leave home again? The other said reflectively. ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਹੁਣ। I was only going away now, and then to look for him and to choke out his life if I met him. ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, he has escaped my hands. ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। I hope at least he died as he deserved. ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। Yes, said the astrologer, he was crushed under a lorry. The other looked gratified to hear it. ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਲੋਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। So in this way the meeting ended. The astrologer picked up the things, he packed his bag, he went to home. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਉਸ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨਿਆ, ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। It was nearly midnight. ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ when he reached home. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. He flung the coins at her and said, count them. One man gave all that. 12.5 annas, she said, counted. She was overjoyed. I can buy some jaggery and coconut. The child has been asking for sweets for so many days now. I will prepare him some nice stuff for her. ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ।
ਤਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਿਣ ਲੈ 12.5 ਆਨੇ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੈਗਰੀ ਮਤਲਬ ਗੁੜ ਖਰੀਦੂੰਗੀ, ਕੋਕੋਨਟ ਮਤਲਬ ਨਾਰੀਅਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੜ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਖਰੀਦੂੰਗੀ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। The swine has cheated me. He promised me a rupee, said the astrologer. ਉਸ ਕਮੀਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਰੁਪਇਆ ਦਊਗਾ, ਪਰ 12.5 ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਈਫ ਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਲੁੱਕ ਵਰੀਡ, ਵਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ? ਨਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਫਟਰ ਡਿਨਰ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਦ ਕੋਟ ਹੀ ਟੋਲਡ ਹਰ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਲੋਡ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਫਰੋਮ ਮੀ ਟੂਡੇ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਝ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਆਈ ਥੋਟ ਆਈ ਹੈਡ ਦ ਬਲੱਡ ਆਫ ਅ ਮੈਨ ਔਨ ਮਾਈ ਹੈਂਡਸ ਓਲ ਦੀਜ਼ ਈਅਰਸ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਨੇ ਹਨ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਆਈ ਰੈਨ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਹੋਮ, ਸੈਟਲਡ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਮੈਰਿਡ ਯੂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅਲਾਈਵਡ, ਸ਼ੀ ਗੈਸਪਡ। ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਿਲ? Yes, in our village when I was a silly youngster. We drank, gambled, and quarreled badly one day. Why think of it now? Time to sleep, he said, yawning and stretched himself on the cot. ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਸੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। This was the complete text. Wait for the next video for the comprehension questions. Thank you so much. Have a nice day.